So our topic is on 01 Knapsack, this. But first, Tarage, we have to know what dynamic programming is because Knapsack is an example of dynamic programming. So dynamic programming is similar to divide and conquer যেটা দেখছিলাম। So like যদি মনে থাকে যে মার্থ সর্টে কি ছিল যে একটা অ্যারে ছিল, দেন ভাগ করতাম, দেন ভাগ করতে করতে till we reached this one subarray, one elemental subarray, এটা সলভ করে করে আমরা উপরে পাঠাতাম। So this was your divide and conquer, যে একটা bigger problem থাকবে, এটাকে ভাগ করে করে আমরা সব প্রবলেমস ডিভাইড করবো and then we have to solve it independently. Then ওই সলিউশনটাকে আমরা মার্জ করবো। So this was merge sort was an example of divide and conquer, but dynamic programming is similar in the sense that we are going to have sub problems. Yeah, we are going to have sub problems, but এখানে হচ্ছে sub problems গুলো overlap করবে, যাতে আমাদের মানে বারবার কম্পিটিশন, সেম জিনিস বারবার কম্পিটিশন করা লাগে, and এটাকে কেমনে সলভ করবো, সো ওখান থেকে we get this dynamic programming. তো একটা ছোট এক্সাম্পল is আমরা ফার্স্ট ইন্ট্রোডাক্টরি সিএসি 110 থেকে করে আসছি, which is Fibonacci. তো Fibonacci, if we want to find out what the Fibonacci of 4 is, or let's say হ্যাঁ ফিবোনাচি, সো আমরা এখানে 3 এর উপর একটা কল দিতাম, দেন মানে ফর্মুলাটা কি ছিল যে n-1 প্লাস f n-2। সো আমাদের যদি মেইন n, if it was 4, দেন আমরা এখানে কল দিতাম f1 2, দেন যেহেতু রিকার্সিভ একটা কোড লিখতাম, সো এই f3 will call on f2, then it will call on f1, then it will call on f1, then if this is our base case, then এটা হচ্ছে রিটার্ন হয়ে আসতো, দেন এই সাম করে এখান থেকে আসতো, এটার অ্যান্সার এখান থেকে আসতো। বাট এখানে এখানে হ্যাঁ সাব প্রবলেমস হচ্ছে, বিকজ দেখেন we are dividing, মানে প্রবলেমটাকে মানে একটু হলেও কমানোর ট্রাই করছি, সো দিস ইজ আ সাব প্রবলেম। বাট এখানে ওভারল্যাপ কেন হচ্ছে, বিকজ ইফ ইউ লুক এট দিস ব্রাঞ্চ, এখানে আমরা f2 কল দিচ্ছি, সো A portion we have already finished this F2 call, but এখানে in our original recursive call আমাদের F2 এর উপর আবার competition হবে. So this is how the sub problems are overlapping. কি একটা portion আপনি already complete করে আসছেন, and then in another branch you're again doing the competition. তো এখান থেকে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং আসছে। সো ফার্স্টে আমরা ন্যাপস্যাক কি এটা দেখবো, মানে প্রবলেমটা কি, এটা প্রবলেম স্টেটমেন্টটা দেখবো। দেন আমরা এরকম একটা ব্রুট ফোর্স অ্যাপ্রোচে যাবো, যেটা রিকার্সিভ একটা মেথডে কেমনে সলভ করা যায়, which is brute force. And then we're going to look at the optimized version, which is memoization. The Fibonacci-তে I'm hoping you guys already know what a memoization is. যে আমরা যে এইখানে যে সাব প্রবলেমটা কমপ্লিট করে আসছি, we're going to store, মানে ইনিশিয়ালি যখন প্রবলেমটা দেখেছিলাম we used to store it in a 1D array, যে এই কম্পিটিশনে যখন আবার ফেরত আসবো যাতে আমরা ওটা মানে অ্যান্সারটা নিয়ে আসতে পারি instead of doing the competition again. সো এটাকে আমরা বলি মেমোরাইজেশন। দেন আমরা ট্যাবুলার অ্যাপ্রোচ বা মেমোরাইজেশন অ্যাপ্রোচটা দেখবো, যে how are we going to kind of optimize the Knapsack problem using dynamic programming. So first, let's talk about the problem statement. The problem statement is a knapsack. What is a knapsack? It is a bag. So যদি দেখি, so yeah, this is it's a bag. So 01 in the sense যে ধরেন it's the problem is like you are a thief and you have a knapsack, you have a bag, then you have a bunch of items in front of you. You have to decide যে আমি আমার মানে কোন items গুলো নিব, and the knapsack, this bag has to have a capacity which or a weight. So this knapsack is going to have a weight. So instead, depending on the weight that your knapsack has, আপনি কয়টা আইটেম নিতে পারবেন, and 01 in the sense যে আপনি আইটেমকে ভাগ করবে না, you're either going to take this or you're not going to take either you're going to take this, which is 1 মানে boolean true, or you're not going to take it, which is false যে নিব না। তো so this was your problem statement, যে you are a thief, and you মানে main situation is you are a thief, you have a knapsack and you're deciding if you are going to take the item or not. এখানে আইটেমকে ভাগ করে নিতে পারবেন না, ধরেন the items are like this, যে you have a knapsack, the knapsack has to have a capacity, let's call it weight, then ধরেন আপনার weight হচ্ছে 6 টা,
and ধরেন you have 3 items. এগুলো হচ্ছে আইটেমগুলোর weight. So the first problem is আমরা brute force approach এ দেখবো। তো আইটেমের weight ধরেন একটা হচ্ছে 3, then একটা 2, then একটা 5. Then these items are going to have values. So আপনার ধরেন in front of you have 3 bags of gold. And আপনার knapsack you can have at most 6 kg. হ্যাঁ, and এগুলো হচ্ছে আপনার gold bag 1, gold bag 2, gold bag 3. So bag 1 এর weight is 3 kg, bag 2 is 2 kg and so on at 5 kg. Then A3 weight, this is a weight মানে kg. Then এই 3 kg এর ভিতরে কয়টা gold coins আসে suppose. So these weights are going to have values or profits. Let's call it values by profits. It's up to you কি বলতে চান। The ধরেন এই 3 kg ব্যাগে you have 15 gold coins. A 2 kg bag you have 20, 5 kg bag you have 30. Then আপনি দেখবেন যে কোনগুলো আইটেমস নিলে you are going to have the maximum profit. তো এখানে আমাদের তো ট্রায়াল এন্ড এরর করে দেখতে হবে যে আচ্ছা মানে অনেকে বলতে পারেন যে আচ্ছা let's sort the items by their values or profits. এখানে সর্ট করে আমরা পাবো ফার্স্ট এই 30টাকে। Let's take this 30, এই 30 এই ব্যাগটাকে যদি আমরা নিই, this is your capacity যেটা 6 kg, এই 5 kg ব্যাগকে যদি নিই we get a profit of 30. দেন আমার রিমেইনিং কি থাকে, যেহেতু এই 5 kg ব্যাগটাকে নিলাম আমার 6 kg ক্যাপাসিটি, দেন 6 minus 5 gives us 1, এই 1 kg আমার রিমেইনিং। দেন ইউ হ্যাভ দিস 2 items left, এই একটা হচ্ছে 3 kg ব্যাগ, একটা 2 kg ব্যাগ। আপনি হচ্ছে আর কাউকে নিতে পারবেন না বিকজ একটা 3 একটা 2 বাট ইউ অনলি হ্যাভ 1 kg রিমেইনিং। কিন্তু হ্যাঁ এখানে 30 প্রফিট পাচ্ছেন, বাট ইফ ইউ হ্যাড টেকেন দিস টু ইনস্টেড যে আচ্ছা ফার্স্টে এটা হচ্ছে আমার ব্যাগ, আমি ফার্স্টে এই 3 kg ব্যাগটাকে নিলাম, তো আমি প্রফিট পেলাম বা কয়েন্স পেলাম 15। দেন আমার রিমেইনিং কি থাকে, 6 minus 3 gives us remaining 3 kg. দেন আমি ধরেন এখানে আসলাম, আচ্ছা 2 kg and আমার ক্যাপাসিটি ইজ লেফট 3 kg, তো আমি এটাকে নিতে পারবো। সেই ব্যাক 2 কে আমি নিলাম, ব্যাক 2 থেকে আমি প্রফিট পাচ্ছি 20। দেন 3 মাইনাস যাকে নিলেন which is 2, এটা যদি করি we get 1 remaining. যখন আমি 5 কেজি বা ব্যাগ 3 এর কাছে আসবো দেখবো যে আচ্ছা এটার আইটেমের ওয়েট ইজ 5 বাট আই হ্যাভ রিমেইনিং 1, তো আমি এটাকে নিতে পারবো না। সো আমার 0 1 ন্যাপস্যাকের কি হচ্ছে যে 1 1 0, যে এই দুটাকে নিলাম দেন এটাকে নিলাম না। আচ্ছা তো এখানে যদি প্রফিটটা ক্যালকুলেট করেন কি পাচ্ছেন, 20 + 15 ইউ গেট 35। আর এটা যেটা করতে গেলেন যে আচ্ছা আমরা প্রফিট বা ভ্যালুস অনুযায়ী যে আমি সর্ট করলাম দেন আই এম পিকিং দ্য মোস্ট প্রফিটেবল ভ্যালু, এখানে দেখেন ইউ গট 30। তো এটা আপনার অপটিমাইজ ভার্সন না, আপনার অপটিমাইজ ভার্সন ইজ দিস। তো এই যে অ্যাপ্রোচটা করলেন দিস ইজ আ গ্রিডি অ্যাপ্রোচ, যেটা এই যে এটা যে অপটিমাইজ ভার্সন না। গ্রিডি অ্যাপ্রোচে কি হয় যে আপনি লোকাল মিনিমাতে যেতে পারেন, মানে মানে with the situation you have আপনি ফার্স্ট এর মেইন জিনিসটা নিতে যাচ্ছেন, ইউ নট থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য কনসিকুয়েন্সেস, যেটা ফার্স্ট আপনার কি বলে মানে I I can't think of the word. The first time মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ this is my best option, ওটাকে আপনি নিয়ে নিলেন, বাট পরে কি হবে সেটা আর দেখছেন না। that is what greedy algorithms are. So এই যে জিনিসটা করলেন this is a greedy approach. So এখানে আপনি প্রফিট ম্যাক্সিমামটা পাচ্ছেন না, বাট আপনার ম্যাক্সিমাম অ্যান্সার শুড হ্যাভ বিন এই ব্যাগটাকে নিলাম and এই ব্যাগটাকে নিলাম। সো আমরা যে এখন ব্রুট ফোর্স বা মানে ব্রুট ফোর্স অ্যাপ্রোচটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমি সব কম্বিনেশনস কে ট্রাই করে দেখবো যে কি হয়, দেন আমি আমার ম্যাক্সিমাম যে প্রফিটটা পাবো ওইটাকে আমি পিক করবো। সো কম্বিনেশনস গুলো কি কি হতে পারে, যে আমার ব্যাগের ওয়েটের কম্বিনেশন। তো লেটস সি, তো ফার্স্টে কি হতে পারে যে ব্যাগ 1 কে নিলাম which is 3 কেজি, দেন ব্যাগ অথবা ব্যাগ 2 কে নিলাম which is 20 গোল্ড কয়েন্স, অর ব্যাগ 5 কে নিলাম, একটা একটা করে আমি নিয়ে দেখলাম। দেন কম্বিনেশন করতেছি যে 3 2 3 2, এটার পুরা টোটাল ওয়েট কি হচ্ছে, এটা টোটাল ওয়েট হচ্ছে 3 + 2 5। তো হ্যাঁ আমি নিতে পারবো বিকজ আমার ক্যাপাসিটি কি, আমার knapsack-এর 6, তো 5 is less than 6, so we can take this combination, এখানেও we can take all of these 3 combinations. Then আরেকটা combination is 2 5,
এই দুটাকে যদি অ্যাড করি we get 5 plus 2 7, তো 7 is not less than 6, so এই কম্বিনেশনটা পসিবল না। দেন আরেকটা কি কম্বিনেশন হতে পারে কি, আচ্ছা ব্যাগ 1 কে নিলাম এন্ড দেন 3 কে নিলাম, সো এটার ওয়েট আমাকে দিচ্ছে 8, 8 is কি less than 6, which is your knapsack capacity, it's not, so we're not going to take this। দেন লাস্টে কি হতে পারে, যাচ্ছে আমি সব ব্যাগকে কনসিডার করলাম, দেন ইউ গেট হোয়াট 11, তো 11 is definitely not less than 6, so এই কম্বিনেশন পসিবল না। তো ব্রুট ফোর্স অ্যাপ্রোচে কি হয় যে we are trying out all of the possibilities and then আমি মেজার করে দেখবো যে আমার প্রফিট কোনটা কোন জায়গায় বেশি ম্যাক্সিমাম হয় and then we're going to take that। এটাও যদি দেখতে চাই একটু দেখেন যে um, এই যে যে কম্বিনেশন গুলো পসিবল এটার একটু প্রফিট আমরা ক্যালকুলেট করে দেখি। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউর সিমুলেশন ইন দ্য সেন্স যে কোডটার সুডো কোডটা দিব অ্যান্ড দেন ও তো রিকার্সিভ ব্রাঞ্চ হবে, ইউ ক্যান ডু দ্যাট অন ইউর ওন, বাট মেইন জিনিসটা এরকম আছে যে আমি 3 কেজির ব্যাগটা নিলাম, আই গেট 15, তো এখান থেকে 15 পেলাম। দেন 2 কেজির ব্যাগটা নিলে উই গেট প্রফিট অফ 20, দেন 5 কেজির ব্যাগটা নিলে প্রফিট অফ 30। দেন এই কম্বিনেশনটা পসিবল যে ব্যাগ 1 অ্যান্ড ব্যাগ 2 কে নিলাম, so bag 1 and 2 এর profit is 35. Then bag 2 and 5 কে নিতে পারবো, so 2 and 5 এর combination is 50। আচ্ছা সরি, না 2 and 5 কে নিতে পারবো না, সরি। হ্যাঁ, বেসিক্যালি এই চারটা কম্বিনেশন আপনার পসিবল, সো এখান থেকে ম্যাক্সিমাম কি হচ্ছে এটা, সো দিস ইজ ইউর অ্যান্সার। আচ্ছা, সো মেইন লজিকটা কি হচ্ছে, আচ্ছা লেটস পুল আপ ইউর এটা, মানে একটা শর্ট সুডো কোড দিই অ্যান্ড ট্রেসিং কি বলেন, রিকার্সিভ ব্রাঞ্চটা তো অনেক করছি, সো ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান ডু দ্য সিমুলেশন অন ইউর ওন, বাট সিমুলেশনটা বেসিক্যালি এরকম যে উই আর ট্রাইং আউট অল দি পসিবল কম্বিনেশন। তো এখানে কাহিনীটা হচ্ছে যে রিকার্সিভ কোডে তো ইউ আর গোইং টু নিড আ বেস কেস, সো আমরা এগুলাকে ইন্ডেক্স হিসেবে ধরে নিই, অর ইট ডিপেন্ডস অন হাউ ইউ রাইট ইউর কোড, তো এইটাকে আমরা ইন্ডেক্স হিসেবে ধরে নিই। তো এই ব্যাগগুলোকে একটু সরাই অ্যান্ড ইউ আর গোইং টু হ্যাভ ধরেন টু অ্যারেস, একটা হচ্ছে আপনার সিকোয়েন্সিয়ালি ব্যাগগুলোর ওয়েট কে নিবে, দেন সিকোয়েন্সিয়ালি ব্যাগগুলোর প্রফিট বা ভ্যালিউস কে নিবে। তো রিকার্সিভ ব্রাঞ্চে আপনি আইদার ফরওয়ার্ড যেতে থাকেন, দেন আপনার বেস কন্ডিশন হবে আচ্ছা when I reach the last index তখন আমি কি করব, অথবা আপনি ব্যাকওয়ার্ড যেতে থাকেন, মানে ইউ নো দ্য বেস কেস। তো এখানে ধরেন ইট ডিপেন্ডস অন হাউ ইউ রাইট ইউর কোড, ধরেন আমি পিছন থেকে যাচ্ছি, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু সর্ট এনিথিং, আপনি প্রত্যেকটা ট্রায়াল এন্ড এরর করে দেখে যাবেন যে কি হচ্ছে। সো আপনার মেইন মেথডটা কিভাবে লিখবো, মানে অপশনস হচ্ছে কি either you're going to take the back or you're not going to take the pick, don't pick, এগুলো হচ্ছে আপনার অপশনস। আচ্ছা, তো কোডে আসি, যে একটা ইন্ডেক্সে যদি আসি, উম, একটা ইন্ডেক্সে আসলাম, ইন্ডেক্স আইদার ফরওয়ার্ড যাবেন যাবেন বা ব্যাকওয়ার্ড যাবেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, মানে মেইন জিনিস হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু কনসিডার অল দ্য ব্যাকস এন্ড অল দি পসিবল কম্বিনেশনস। দেন এই ওয়েটের যে কারেন্ট ব্যাগটাকে ধরলেন, এটার ক্যাপাসিটি, এটার ওয়েট যদি লেস দ্যান ইয়োর ন্যাপস্যাক্স ক্যাপাসিটি, তাহলে আমি কি করব, আমি গোইং টু টেক ইট। তো পিক, তো পিকের ধরেন উম, হুম, তো ওই পার্টিকুলার ইন্ডেক্সে আমি ভ্যালুটাকে আনবো, দেন আমি রিকার্সিভলি মেথডটাকে লেটস ডিফাইন দিস মেথড অ্যান্ড মেথড knapsack, এটা আমার নিবে ইন্ডেক্স, দেন আমার নিবে knapsack-এর ক্যাপাসিটি। তো এটা হচ্ছে আপনার মেইন মেথড, এটা হচ্ছে সুডো কোড, সো the brackets doesn't really matter. Then knapsack এর উপর আমি আবার কল দিব and ধরেন I am going backward, index n থেকে 0 পর্যন্ত আমি যাবো ধরেন এইভাবে, so I'm considering the last back। আবার বলতেছি it doesn't matter আপনি ফরওয়ার্ড যান নাকি ব্যাকওয়ার্ড যান, রিকার্সিভ মেথড মেক শিওর ইউর, মানে রিকার্সিভ মেথড মেক শিওর ইউর ট্রাইং আউট অফ দি কম্বিনেশনস। তো ন্যাপস্যাকে যেহেতু আমি লাস্ট ব্যাগটাকে কনসিডার করলাম যে আমার যদি ক্যাপাসিটি ওয়েট, এই কারেন্ট ব্যাগের ওয়েট যদি লেস দ্যান মাই
the knapsack's capacity is, then I'm going to pick the bag. Then এই ব্যাগটাকে আমি কনসিডার করলাম, এই যে নিলাম। দেন আমি আবার কল দিব কার উপর, যে পরের ইন্ডেক্স বা আগের ইন্ডেক্স ইন দিস কেস। দেন ক্যাপাসিটি কি হবে? এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ পিক দ্য ব্যাগ। তো যেহেতু এই ব্যাগটাকে পিক করলেন এন্ড এই ব্যাগের ওয়েট হচ্ছে 5, তার মানে আপনার ন্যাপস্যাকের ক্যাপাসিটি কি কমে যাবে না, সিন্স ইউ হ্যাভ অলরেডি কনসিডার্ড দিস ব্যাগ? সো আমার মেথডে আমি ইন্ডেক্সটা পাঠাচ্ছি যাতে আইদার ফরওয়ার্ড যেতে পারি অর ব্যাকওয়ার্ড যেতে পারি। দেন আমি পাঠাচ্ছি আমার ন্যাপস্যাকের ক্যাপাসিটি কি, কারেন্ট ক্যাপাসিটি কি, মানে আমি ব্যাগটাকে নিব নাকি না। তো ইফ ইউ হ্যাভ অলরেডি কনসিডার্ড দিস, যেহেতু আমার ওয়েটটা কম দেন মাই ক্যাপাসিটি, ইউ হ্যাভ পিক দ্য ব্যাগ, দেন আমি আমার আগের ইন্ডেক্সে যাচ্ছি অ্যান্ড আমার ন্যাপস্যাকের ক্যাপাসিটি কমাতে হবে। সো জিনিসটা কি হবে, যে এই সেম জিনিসটা অ্যাজ ইউর ইফ কন্ডিশন, যে এখন আমার ন্যাপস্যাকের নিউ ক্যাপাসিটি ইজ গোয়িং টু বি দিস। এই ব্যাগটাকে নেয়ার পর যে রিমেনিং ক্যাপাসিটি থাকবে। দেন আপনার বেস কেস থাকবে যে আমার ইন্ডেক্স 0 যদি হয়, এখানেও একটা সেম জিনিস হবে যে লাস্ট ইন্ডেক্সে চলে আসলাম, বাট ইফ ইউর গোয়িং ফরওয়ার্ড দেন আপনার ইন্ডেক্স হবে যে n-1, মানে হাউ মেনি আইটেমস ইউ হ্যাভ। তো যখন আপনি লাস্ট ইন্ডেক্স বা ফার্স্ট ইন্ডেক্সে চলে আসলেন, দেন আবার দেখবেন যে আচ্ছা এই লাস্ট ইন্ডেক্সের যে ব্যাগ, এই লাস্ট ব্যাগটা যে এটার ওয়েট কেমন। সেম কন্ডিশন যে এটার ওয়েট যদি লেস দ্যান ইউর knapsack's ক্যাপাসিটি হয়, দেন ইউ আর গোয়িং টু pick the bag. And since this is your base condition, আপনি রিটার্ন করবেন ওয়েট। আর যদি না হয়, তাহলে যাতে কম্পিটিশন এরর না হয়, তো আমি ডিরেক্টলি রিটার্ন করব 0 বিকজ ইউ হ্যাভ নট পিক দ্য ব্যাগ। আচ্ছা, ইনডেন্টেশনের যাতা হচ্ছে, বাট ওই তো মানে বুঝে নিন। দেন ইউ হ্যাভ পিক দ্য ব্যাগ। আচ্ছা, এখানে কি হবে, যে ইউ আর গোয়িং টু রিটার্ন, যে পিক করলে যে ভ্যালুটা, আর ডু নট পিক ধরেন একটা ভ্যালু এখানে ইনিশিয়ালাইজ করলেন যে আচ্ছা ব্যাগটাকে আমি নিই নাই, একটা মিনিমাম ভ্যালু এখানে দিয়ে অ্যাসাইন করলাম। রিকার্সিভ কল যখন শেষ হয়ে আসবে, মানে পুরো একটা ব্রাঞ্চ শেষ হয়ে যাবে, দেন আপনি এই পিক নাম্বার ভ্যারিয়েবলে আপনার ভ্যালুটা এসে বসবে। দেন ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড যে আমি পিকের ভ্যালুটাকে নিব নাকি ডু নট পিকের ভ্যালুটাকে নিব। তো এটা ওরকম কিছু না, রিকার্সিভ মেথডের মতোই ছিল, and you are just checking যে ব্যাগটাকে নিব নাকি না। So this was your মানে brute force method. তো if you want, আপনারা এটার উপর একটা ট্রেস করে দেখেন যে ব্রাঞ্চেস গুলো কেমন কাজ করে, and if you are getting all of these combinations or not, আপনার 4টা ভ্যালিড আনসার আসার কথা, and আপনার ফাইনাল আনসার শুড বি 35। আচ্ছা, সো মেইন জিনিসটা যে অপটিমাইজ, আচ্ছা এটার একটা কথা বলি। এটার যেহেতু রিকার্সিভ কল, ইউ আর ট্রাইং আউট অল দি পসিবল কম্বিনেশনস, সো এটার স্পেস কমপ্লেক্সিটি কি হবে? এটার স্পেস কমপ্লেক্সিটি would go on till max n, because you're going to have n items, বা যতগুলো আইটেমস ততগুলো। টার্ম কমপ্লেক্সিটি কি হবে? ফর ইচ আইটেম ইউ হ্যাভ টু অপশনস, কি আমি নিব নাকি নিব না, মানে নিব না নাকি নিব, and you have n items, so আপনার টাইম কমপ্লেক্সিটি হবে 2 to the power n, দুইটা চয়েস, and then how many items you have. আচ্ছা, সো দিস ওয়াজ ব্রুট ফোর্স। দেন এখন আপনাদের যে মেইন জিনিসটা, এটা কি লাগবে, আচ্ছা না এখানে লিখি। এখন আপনাদের অপটিমাইজ ভার্সন বা ট্যাবুলেশন যে মেথডটা, আপনাদের সিমুলেশন জানা লাগবে এন্ড কোড জানা লাগবে। তো টেবলটা আনি, লেটস সে, আচ্ছা টেবলটা, ব্যাগের ক্যাপাসিটি লেটস সে 6। দেন আমার একটা 2D ম্যাট্রিক্স লাগবে। কেন লাগবে বলতেছি, সব একটু দাঁড়ায়। আচ্ছা, তো 0 1 2 3 4। আচ্ছা, আমি একটু ভিডিওটা পজ করি, লেট মি সেট দিস আপ। সো টেবলটা উইল বি সামথিং লাইক দিস, যেখানে আপনার কলামস গুলো, এখানে অ্যারো দিয়ে লিখলাম, কলামস গুলো বলছে যে আপনাদের ন্যাপস্যাকের ক্যাপাসিটি কত, এন্ড ইট উইল বি ডাইনামিক। যে হ্যাঁ, আই নো যে ওয়েট হচ্ছে 6, বাট হোয়াট ইফ
হোয়াট ইফ দ্য ক্যাপাসিটি ওয়াজ 3, তখন আমি কি করব? তো ক্যাপাসিটি ওই অনুযায়ী যে 0 থেকে শুরু করে 6 পর্যন্ত যাবে, দিস উইল বি ইয়োর সাইজ। দেন এখানে আমি অ্যাজ রোজ আমি রাখবো, এখানে অ্যাকচুয়ালি ইন্ডেক্স থাকে, বাট আমি বোঝানোর জন্য এখানে এইভাবে এই ফরম্যাটে লিখলাম যাতে আপনাদের বুঝতে ইজি হয়। সো ফার্স্টে থাকবে ভ্যালু বা প্রফিট, দেন আমার থাকবে ব্যাগের ওয়েট গুলো। যেখানে ধরেন লেটস গিভ সাম ভ্যালুস, 7 হচ্ছে ওয়েট ভ্যালু, দেন 4, দেন আরেকটা ধরেন কি দিই, এটা একটু আমি বড় করতেছি যাতে সিমুলেশনটা কমপ্লিট হয়। আচ্ছা, তো লজিকটা কি হবে? লজিকটা সামথিং লাইক দিস, যে আপনি যখন এই কলামে আসবেন, এটার মানে হচ্ছে আপনার ন্যাপস্যাকের ক্যাপাসিটি 0। তো আপনার ন্যাপস্যাকের ক্যাপাসিটি যদি 0ই হয়, তাহলে আপনি আর কাউকে নিতে পারবেন না। সো দিস ইজ কাইন্ড অফ লাইক ইউর বাফার, বাফার রো অ্যান্ড কলাম। কেন বাফার রো অ্যান্ড কলাম? বিকজ লাস্টে এই পুরো টেবিলটা পপুলেট করার পর লাস্টে উই হ্যাভ টু ডু আনাদার থিং, উইচ ইজ ইউ হ্যাভ টু সে, এই যে 0 1 এর মধ্যে আপনাকে বলা লাগবে যে আপনি কোন ব্যাগস গুলোকে পিক করলেন। এটার জন্য ইউ নিড দিস বাফার রো অ্যান্ড কলাম। না হলে ইফ ইউ ক্যান ফিগার ইট, মানে ইফ ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট অন ইউর ওন উইথাউট দিস বাফার রোজ অ্যান্ড কলামস, তো ওইভাবে কোডটা করেন। বাট আপাতত ওই কোডটা যখন করা লাগবে যে আচ্ছা which items I have picked, তখন you kind of need this buffer row and column to know when to stop. তো যেহেতু আপনার ব্যাগের ক্যাপাসিটি 0, তো আপনি কোন আইটেমকে নিতে পারবেন না, সো প্রফিট উইল বি 0। আচ্ছা, তো এখানেও একটা রো হলো, আচ্ছা নাহলে কনফিউজিং লাগে, সেখানে ভাবে রাখবো। তো এখানেও আবার বি। আচ্ছা, সো জিনিসটা হচ্ছে এরকম, একটু অ্যাটেনশন দেন যে দিস ইজ ব্যাগ 1। ব্যাগ 1 কে যদি পিক করেন, আপনি প্রফিট বা ভ্যালু পাচ্ছেন 7, and the bag's weight is 4। তো আমাকে একটা জিনিস বলেন, ইফ ইউ কাম হিয়ার, এই সেকেন্ড কলামে যখন আসবেন বা থার্ড কলাম যেটাই বলেন, মানে 2 ইন্ডেক্সের কলামে যখন আসবেন, এটার মানে কি আপনার ন্যাপস্যাকের ক্যাপাসিটি ইজ 2। ইফ ইউর ন্যাপস্যাক ক্যাপাসিটি ইজ 2, আপনার ব্যাগের ওয়েট তো 4, তাহলে তো আপনি নিতে পারবেন না এই ইয়েটাকে, কি বলেন এই ব্যাগটাকে নিতে পারবেন না। তো আপনার যেতে হবে যে আচ্ছা আমার ক্যাপাসিটি যখন 4-এ আসবে, তখন আই ক্যান পিক দিস ব্যাগ ফর দি ফার্স্ট টাইম। তো এখানে গিয়ে আপনি কি লিখবেন, এই ভ্যালুস গুলা যে ভ্যালুস নিয়ে আপনি পপুলেট করবেন, এই সেল ভ্যালুস will be the profit accumulate, এইভাবে ভ্যালুস করে দিবেন। আচ্ছা, সো ব্যাগের ক্যাপাসিটি ব্যাগের ক্যাপাসিটি ইজ 4, এখানে আসবে, আপনি কি করবেন, এখানে বসাবেন 7, বিকজ দিস ইজ ইয়োর প্রফিট। ইফ ইউ পিক দিস ব্যাগ, দিস ইজ দ্য প্রফিট ইউ গেট। আচ্ছা, তাহলে বাকিগুলোতে কি করব? বাকিগুলোতে জিনিসটা হচ্ছে যে আচ্ছা উপরের ভ্যালুস গুলো আমি এখানে কপি করে দিব, বিকজ মানে এখন ইট ওয়ন্ট মেক সেন্স, বাট আপাতত এই উপরের যা ভ্যালুস, এটাকে আমি লিখলাম। যখন আমি নিচে আসবো তখন আমি বুঝাবো যে কেন উপরের ভ্যালুস নিয়ে। আচ্ছা, দেন এখানে আমি কি করবো, আমার ব্যাগের ক্যাপাসিটি ইজ 5, তাহলে আমি কি করবো, দেন ব্যাগের ক্যাপাসিটি 6, তো আমি তো অলরেডি ব্যাগ 5 থেকে নিয়ে নিলাম। এখন আপনি কি করবেন, আপনি এখন বলবেন যে আচ্ছা আম, আমি কি উপরের ভ্যালুটাকে নিব, নাকি আমি ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটাকে, মানে এই জিনিসটাকে নিয়ে যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আছে ওটাকে নিয়ে। আপাতত লেটস পুট 7 হিয়ার, পরে আমি বুঝাচ্ছি কি হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে আসি, আপনার ক্যাপাসিটি ব্যাগের ওয়েট ইজ 2, তাহলে আমার ব্যাগের ক্যাপাসিটি যদি 1 হয়, তার মানে আই ক্যানট টেক দিস ব্যাগ। সো আমার যেতে হবে যে আচ্ছা এটার ওয়েট হচ্ছে 2, ব্যাগের ক্যাপাসিটি ইজ অলসো 2। সো আমি এখানে আসবো, এখানে এসে আমি কি বসাবো, আইদার বসাবো 0, যেটা হচ্ছে আপনার উপরের ভ্যালু, এগুলোকে একটু এখানে আপনার চয়েস আসবে। সেম গোজ ফর দিস কেস as well। এখন একটু বোঝার ট্রাই করেন যে কি হচ্ছে, মানে উপরের ভ্যালুটাকে নিবেন, এই উপরের ভ্যালুটাকে এখানে বসান, কমা।
এই ব্যাগটাকে পিক করলে যে ভ্যালুটা নিবেন which is 9 প্লাস প্লাস কি দিব, প্লাস জিনিসটা হচ্ছে যে যে আপনার ন্যাপস্যাক হচ্ছে এরকম যে আমি এই ব্যাগটাকে নিলাম, শুধু এই ব্যাগটাকে নিলাম যে 9 2 এই জিনিসটাকে আমি নিলাম, আমার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 2। আপনি বলবেন যে আচ্ছা ক্যাপাসিটি যদি 2 হয় and এই ব্যাগটাকে নিয়েও আমার মানে এই ব্যাগটাকে নিলাম যার কেজিও 2, আমার বাকি রিমেনিং ক্যাপাসিটি কি থাকে, এটা 2 মাইনাস 2, তো আপনার ক্যাপাসিটি কি থাকে এই 0। তো আপনি উপরের কলামে যাবেন এন্ড দেখবেন যে আচ্ছা জিরোর ক্যাপাসিটির এখানে ভ্যালু কি ছিল। প্রত্যেকটার জন্য সেম ক্যালকুলেশন করব, তখন বুঝবেন। বাট আপাতত এখানে কি হচ্ছে, আচ্ছা উপরেরটাকে বসাবো নাকি এই ব্যাগটাকে নেওয়ার পর যে ভ্যালুটা পাচ্ছি 9 প্লাস লেটস লেটস এই টেবিলের একটা নাম দেন, ধরেন টেবিল না ন্যাপস্যাক, ন্যাপস্যাকের আগের রো এর রো -1 এন্ড কলামটা কি হবে যে এই ব্যাগটাকে নেয়ার পর যে কারেন্ট ক্যাপাসিটিটা আছে 2 মাইনাস এই ব্যাগের ওয়েট 2। তো আগের রোতে যাবেন এন্ড দেন রিমেইনিং যে ক্যাপাসিটি থাকবে, রিমেইনিং যে ক্যাপাসিটি এখানে যাবে। তো আমি এটাকে নিলাম 2, কারেন্ট ক্যাপাসিটিও 2, 2 মাইনাস 2 কি হয় 0। তো আমি আগের কলামের জিরো ক্যাপাসিটিতে কিছু 0, এখানে আমার বসবে 0। এটার মধ্যে ম্যাক্সিমাম কে 0 উপরের ভ্যালুটা নাকি এই যে এই নতুন ভ্যালুটা, ইটস 9, সো 9টাকে বসাবো এন্ড তার আগের কলামস গুলোতে 0 বসাবো। এখানে আবার কি হচ্ছে যে ব্যাগের ক্যাপাসিটি ইজ 3, মানে উপরের ভ্যালুটাকে না, যে ম্যাক্স অফ 0 কমা ব্যাগের ক্যাপাসিটি ইজ 3, তার মানে আমি এটাকে নিতে পারবো। আচ্ছা 9 প্রফিটটাকে নিলাম প্লাস টেবিলের উপর রোতে যাব, কেপির উপরের রোতে যাব, দেন কোন কলামে যাব রিমেনিং যে ক্যাপাসিটি, রিমেনিং ক্যাপাসিটি কি আমার ব্যাগের ওয়েট হচ্ছে 3, ব্যাগের ওয়েট হচ্ছে 3, আপনি এই জিনিসটাকে নিলেন তো 2 কেজি হলো, দেন এই রিমেনিং পোর্শনে কি থাকে 3 মাইনাস 2 which is 1, এই 1 কলামে গিয়ে দেখবেন যে আপনি কাকে নিছিলেন which is 0, তো 9 plus 0 also gives you 0, এটার মধ্যে ম্যাক্স কে 9, সেখানে বসবে 9। আবারও উপরের ভ্যালু ম্যাক্স নিবেন, উপরের ভ্যালু নাকি এই জিনিসটাকে যদি ইনক্লুড করেন তো এটার প্রফিট প্লাস ব্যাগের ক্যাপাসিটি ইজ 4, এটার ক্যাপাসিটি ইজ 2, তো 4 মাইনাস 2 আমাকে কোন কলামে নিয়ে যায় এই কলামে 2, তো আগের রো এর 2 কলামে দেখবেন কে আছে 0, তো 9 প্লাস 0, এটার মধ্যে ম্যাক্স হচ্ছে এটার মধ্যে ম্যাক্স হচ্ছে 9, সেখানে বসবে 9। আবারও উপরের ভ্যালুকে কনসিডার করব নাকি এই ব্যাগটাকে নেয়ার পর রিমেনিং যে ক্যাপাসিটি, সো আমার ব্যাগের ক্যাপাসিটি 5, এটাকে নিলে আমার থেকে 5 মাইনাস 2 3, তো আগের রো এর 3 ক্যাপাসিটিতে আমি কাকে কনসিডার কোন ব্যাগ এই ব্যাগটাকে নিছিলাম নাকি না, তো আপনি এই ব্যাগটাকে নেন নাই which is why you got 0, সেখানে বসবে 0। আচ্ছা সেটার মধ্যে ম্যাক্স ইজ 9, 9 বস, এটার মধ্যে ম্যাক্স ইজ 9, সেখানে 9। আবারও শুধু এই মানে এটাকে কনসিডার করলে ম্যাক্সিমাম প্রফিট পাচ্ছেন নাকি এই নতুন ব্যাগটার যে রোতে আছেন এটাকে কনসিডার করলে যে প্রফিট পাচ্ছেন প্লাস 6 মাইনাস 2, এই ব্যাগটাকে তো নিলেন, এটা ব্যাগ, এটাকে আপনি নিলেন, সাপোজ ইউ হ্যাভ টেকেন দিস 2 কেজি, ক্যাপাসিটি ইজ 6 কেজি, তাহলে আপনি রিমেনিং কি থাকে, রিমেনিং এ 6 মাইনাস 2 4, তো আপনি আগের রোতে গিয়ে দেখেন আপনি কাকে কনসিডার করছেন মানে কোন আইটেমস গুলাকে, সো আগের রোতে এই 4 ক্যাপাসিটিতে গিয়ে দেখলেন আচ্ছা প্রফিট পেয়েছিলেন 7, সো 9 প্লাস 7 করবেন, সো এখানে আপনি পাচ্ছেন 16, সো ম্যাক্সিমামে 16, এখানে বসবে 16। নেক্সট এই কারেন্ট ব্যাগের ক্যাপাসিটি ওয়েট ইজ 3,
তো আপনার ব্যাগের যখন 3 ক্যাপাসিটি হবে তখনই তো আপনি এই জিনিসটাকে কনসিডার করতে পারবেন। এই জন্য আমি এই ওয়েট যে এখানে গিয়ে আসলাম। তো এখানে জিনিসটা আমি কি করতেছিলাম, উপরের যে কনসিডারেশন গুলো ছিল 9 কে নিব নাকি এই ব্যাগটাকে কনসিডার করলাম। তো প্রফিট ইজ 10 প্লাস আমার ন্যাপস্যাকের ক্যাপাসিটি ইজ 3, এটাকে কনসিডার করলো আমার ব্যাগের ওয়েট ইজ 3, সো 3 মাইনাস 3 গিভস আস 0। তো আপনি উপরের কলামে গিয়ে দেখেন 0 যখন ক্যাপাসিটি ছিল আপনার ব্যাগে তখন আপনি কাকে কনসিডার করেছিলেন। তো যাকে কনসিডার করেছিলেন সেখান থেকে আপনি প্রফিট পাচ্ছেন 0। তো 9 প্লাস 9, 10 0, সেখান থেকে ম্যাক্স ইজ 10, সেখানে বসবে 10। তার আগের কলামসে কি বসবে, তার আগের কলামসেও কিন্তু সেম ক্যালকুলেশনই হচ্ছে, এটার জন্য আলাদা কিছু করা লাগছে না, বাট সিমুলেশন যত তাড়াতাড়ি করতে পারেন তখন মানে এই ট্রিকটা লাগবে। যখন আমি কোড লিখবো দেখবেন কি এই সেলস গুলোর জন্য কিন্তু সেম কম্পিটিশন হচ্ছে, কি আগেরটা নাকি পরে মানে কি বলে মানে আগেরটা নাকি এই ব্যাককে কনসিডার করে প্লাস কোন কম্বিনেশনে নিব। তো এখানে জাস্ট উপরের ভ্যালুস গুলো বসে যায় সবসময়। আচ্ছা এখানে আসি যে আগের ব্যাগস গুলা, আগের যে আইটেমস গুলোকে কনসিডার করলাম সেই প্রফিটটা ম্যাক্সিমাম নাকি এই যে নতুন ইনকামিং ব্যাগ তাকে যদি কনসিডার করি তো আমি প্রফিট পাচ্ছি 10 প্লাস আমার ব্যাগের ক্যাপাসিটি ইজ 4। তো জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আপনার ব্যাগ এরকম যে 10 3 প্রফিট অ্যান্ড ওয়েট আপনি নিলেন, দেন আপনি কোথায় আছেন 4, তো আপনার ক্যাপাসিটি ইজ 4। তো আপনি দেখছেন যে আপনার উপরে কাদের কাদের কনসিডার করছেন, বিকজ ইউ অলরেডি হ্যাভ দ্য ভ্যালিউজ অফ দিস ব্যাগ। এই ব্যাগকে কনসিডার করলে কি হয়, না করলে কি প্রফিট আসে, এই ব্যাগকে কনসিডার করলে কি হয়, না করলে কি প্রফিট আসে। তো এই কম্বিনেশন গুলো আপনি অলরেডি এই টেবিলে কিন্তু লিখে রাখছেন। তো এখানে যখন আসবেন যে আমার ব্যাগের ক্যাপাসিটি 4 অ্যান্ড এই নতুন যে ইনকামিং ব্যাগ তাকে আমি বসালাম, এখন আপনি দেখবেন যে আচ্ছা রিমেইনিং ক্যাপাসিটি কি থাকে, রিমেইনিং ক্যাপাসিটি আপনার ব্যাগের থাকে 1। তো এখন আপনি দেখবেন যে আচ্ছা এটাকে নিতে পারবো নাকি এটাকে নিতে পারবো নাকি এই দুটাকেই আমি নিতে পারবো। তো এখানে এই কম্পিটিশনের মানে এই ফর্মুলার ইন্টুইশনে ভালো আসতেছে যে আমার ব্যাগের ক্যাপাসিটি 4, পেলাম 3, তো আমার রিমেনিং কি থাকে 4 মাইনাস 3 ইজ 1। তো আগের কনসিডারেশনের রোতে যান, দেন 1-এ যান, কি আসে 0। তো আগের থেকে ওই প্রফিটটা পেলেন 0। এখান থেকে ম্যাক্স কি হচ্ছে, ম্যাক্স হচ্ছে 10। আবার উপরের ভ্যালু মানে উপরের কনসিডারেশন ম্যাক্সিমাম নাকি এই ব্যাগটাকে কনসিডার করলে যে প্রফিট পাচ্ছেন প্লাস 5 - 3, তো রিমেনিং ক্যাপাসিটি কি 2। তো আগের রোতে যাবেন, এই 2 ক্যাপাসিটিতে যাবেন, কি পাচ্ছেন 9। তো এখান থেকে 9 ম্যাক্সিমাম না 19, 19 ইজ ম্যাক্সিমাম, 19 বসবে। আগে কনসিডারেশন 16 নাকি এই ব্যাগটাকে নিলে যে প্রফিট পাচ্ছেন 10 প্লাস 6 - 3, রিমেনিং ক্যাপাসিটি কি 3। তো 10 প্লাস 9 19, তো এখানে কি আসছে 19। দেন আবার আহ ব্যাগের ক্যাপাসিটি ইজ 5, সো 5-এ গিয়ে আমি কনসিডারেশন স্টার্ট করি। তো কনসিডারেশন কি হয়, আগের উপর রোয়ের ভ্যালুটা 19 কমা এই ব্যাগটাকে নিলে যে প্রফিট পাচ্ছেন 8 প্লাস ব্যাগের ক্যাপাসিটি ইজ 5, এটার ক্যাপাসিটি ব্যাগের ওয়েট হচ্ছে 5, 5 মাইনাস 5 gives us 0। তো আগের রোতে যাবেন, এই 0 ক্যাপাসিটিতে দেখবেন যে কি প্রফিট পেয়েছিলেন, সো 0। তো ম্যাক্সিমাম কে 90, অ্যান্ড আগে সব উপরের ভ্যালুস গুলা বসে যায় এখানে। উপরের ভ্যালিউ নাকি এই ব্যাগটাকে নিলে যে প্রফিট পাচ্ছেন প্লাস 6 - 5 1 0 আসে। তো অ্যান্সার ইজ 19। আচ্ছা নেক্সট, ব্যাগের ওয়েট ইজ 6, তো আপনি 6-এ গিয়ে কনসিডারেশনটা স্টার্ট করেন, তো 12 সরি 19 প্লাস এই ব্যাগটাকে নিলে অ্যান্ড যে কি বলে মানে ব্যাগের ওয়েটও 6, দেন ক্যাপাসিটিও 6, রিমেনিং কি থাকে 0ই থাকে। সো আগের কলামের 0 কলামে গিয়ে দেখেন কি প্রফিট পেয়েছিলেন 0, যেখানে আসবে 0। তো আপনার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা কি, ম্যাক্সিমাম প্রফিট ইজ 19, এন্ড এখানে বাকি সব অ্যাজ ইট ইজ বসে যাবে। আবারও বলতেছি যখন কোডটা লিখবো তখন ইউ উইল নো যে প্রত্যেকটা সেলের জন্য কিন্তু সেম কনসিডারেশনই হচ্ছে, বাট
যদি সিমুলেশন করতে বলে তখন হচ্ছে ট্রিকটা হচ্ছে এরকম, নাহলে আবার বসে বসে আপনাদের কম্পিটিশন করা লাগবে, এই জন্য আমি ডিরেক্টলি দেখাই দিচ্ছি। দেন এখানে ব্যাগের ওয়েট ইজ 1, তো আমার ক্যাপাসিটি 1 হলে আমি ব্যাগটাকে কনসিডার করতে পারবো, সো উপরের ভ্যালু 0, উপর থেকে আসলো। দেন এই ব্যাগটাকে নিলে আমি ভ্যালু বা প্রফিট পাচ্ছি 3 প্লাস ব্যাগের ক্যাপাসিটি ইজ 1, এটার ক্যাপাসিটিও 1, তো 1 minus 1 gives us what, 0, সো এখানে জিরোথ কলামে, মানে উপরের রো এর জিরোথ কলামে গিয়ে দেখেন the profit you get is 0, তো এখানে আমার ম্যাক্সিমাম ইজ 3। আচ্ছা এখানে ব্যাগের ক্যাপাসিটি ইজ 2, সো উপরের ভ্যালুকে কনসিডার করবো নাকি ব্যাগটাকে কনসিডার করে যে ভ্যালু which is 3 প্লাস 2 minus 1, you get 1, মানে 1 কেজি রিমেইনিং, সো উপরের কলামের 1 ক্যাপাসিটিতে গিয়ে দেখেন কি ম্যাক্সিমাম প্রফিট কি আসছিল, 0 আসছিল, সেখানে বসবে 0, এখান থেকে ম্যাক্সিমাম ইজ 9, সো 9 বসবে। আবারও এটাকে একটু কমাই, হ্যাঁ, সো উপরের ভ্যালু নাকি এই ব্যাগ থেকে নিলে প্লাস এটার উইথ যদি মাইনাস করি ইউ গেট রিমেইনিং 2, সেখানে 9, সো এখানে 12 আসে, সো ম্যাক্সিমাম ইজ 12, সো 12 বসবে। আচ্ছা দেন হচ্ছে উপরের ভ্যালু নাকি এই ব্যাগটাকে নিলে and বাকি যে ম্যাক্সিমাম প্রফিট পাবো, সো 4 minus 1 gives us 3, সেখানে ভ্যালু হচ্ছে 10, so answer is 13, 19, মানে এখন একটু নিজেরা করেন। 5 minus 1 gives us, মানে এই ব্যাগ থেকে নিলে 3 প্লাস 5 minus 1 রিমেইনিং প্রফিট 4 হচ্ছে 10, এখানে 19 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, সো 19, এখানে উপর থেকে আসে 19, এই ব্যাগটাকে কনসিডার করলে পাই 3 প্লাস 6 minus 1, আচ্ছা অ্যান্ড রিমেইনিং থাকে 5, সো 5 যখন ক্যাপাসিটি ছিল আগের ইটারেশনে তখন কি ভ্যালু পেলাম 19, আচ্ছা সেখানে ম্যাক্সিমাম ইজ 22, সো এখানে বসবে 22। আচ্ছা তো আমার টেবিল পপুলেট করা শেষ, তো আপনার টেবিলের যে লাস্ট সেলের ভ্যালুটা থাকবে দ্যাট ইজ ইয়োর ম্যাক্সিমাম প্রফিট, তো ম্যাক্সিমাম প্রফিট শুড বি 22। আচ্ছা দেন দিস ইজ হাউ ইউ ডু ইয়োর tabulation মেথড, তো একটু এই কোড সিমুলেশন, আচ্ছা একটু কোডটা দিয়ে দেখি যে কি আনসার আসে। লেটস ওপেন জাভা। ক্লাস, পাবলিক ক্লাস, knapsack, let's import as, আমার মেইন মেথড লাগবে, আমার লাগবে ভ্যালু, দেন আমার লাগবে weight, দেন আমি ইকুয়েশন, হ্যাঁ knapsack এর ক্যাপাসিটি, knapsack's ক্যাপাসিটি, এখানে কি জানি দিলাম 6, আচ্ছা এখানে বসবে 6। আচ্ছা তাহলে একটু, আচ্ছা সেমিকোলন, আচ্ছা এখন একটু দেখে দেখে বলি। উম, সে- কই, হ্যাঁ, কই গেল? হুম, আচ্ছা ভ্যালিউস গুলো কি, ভ্যালিউস গুলো ইজ 7, 9, 10, 8, 12, 3, ওটা ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিতে পারেন, আমি জাস্ট মেইন মেথড গুলো লিখতেছি। 4, 2, 3, আচ্ছা যারা পাইথন ইফ ইউ নিড দ্য কোড, তাহলে মানে যদি এইটা না বুঝেন ইফ ইউ নিড দ্য কোড DM me, and let's write the method. Public static int int, let's say আমি 22টা রিটার্ন করতে চাই, তো এই 22টা রিটার্ন করবে, এই জন্য আমি রিটার্ন টাইপ ইন্ট দিলাম। আর যারা পাইথন তাদের তো লাগে না, আপনারা জাস্ট ভ্যালু রিটার্ন করে দিন। দেন মেথডের নাম কি দিব, knapsack, sure,
আমি পাঠাবো ভ্যালিউস, দেন পাঠাবো ওয়েট, দেন আমি দিব ক্যাপাসিটি। হ্যাঁ, ওকে। লেটস সে নাম্বার অফ আইটেমস একটু নিয়ে রাখি একটা ভ্যারিয়েবলে, সো এটা হবে ভ্যালিউস ডট লেংথ, মানে কয়টা আইটেমস। তো এখানে করেসপন্ডিংই তো থাকে, এই জন্য পাশাপাশি লিখছি 7 4। তো এখানে একটু লিখে রাখি যাতে বারবার না লেখা লাগে। দেন আমাদের এই 2D ম্যাট্রিক্স লাগবে, সো কেপি নিউ এন্ড হবে। আচ্ছা, এই ব্যাগের সাইজ কি হবে? ব্যাগের ফার্স্টে আমরা দিই এখানে হচ্ছে রো দিই, দেন আমরা দিই কলামস। আচ্ছা, আমার রো কয়টা? রো হচ্ছে যতগুলো আইটেমস, রাইট? সো and we have to consider for this, এটার জন্য ধরেন কনসিডার করলাম যাতে মানে যা যা হুবহু দেখতে পারতেছি এই পুরো জিনিসটাই যাতে দেখা যায়। তো এখানে আমি দিলাম যে যতগুলো আইটেমস, এই নাম্বার অফ আইটেমস +1, যেহেতু এই একটা বাফার রো আছে। দেন কলাম কি হবে? কলাম হচ্ছে আপনার ব্যাগের যে ক্যাপাসিটি, ব্যাগের ক্যাপাসিটি 6, সেই জন্য দেখেন 0 থেকে শুরু করে 6 পর্যন্ত গেলাম। তো ক্যাপাসিটি 6 +1 কি? হ্যাঁ, 6 পর্যন্ত তো যাওয়া লাগবে। 6 দিলে তো 0 থেকে 5 পর্যন্ত যাবে, সো প্লাস, হ্যাঁ, +1, বিকজ আমার ব্যাগের ওয়েট ইজ 6 and আমার অ্যাকচুয়াল লাস্ট ইন্ডেক্স শুড বি 6। হ্যাঁ, সরি, ক্যাপাসিটি শুড বি 1। তারপর তো চেক করবো, সো আইটেম 1, ধর আমি এইখান থেকেই স্টার্ট করি, বিকজ when you make this array আপনার হচ্ছে 0 দিয়ে পপুলেট হয়ে যায়, যেহেতু ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ ইন্টিজার্স। তো আর আমার তো মেইন কাজ হচ্ছে 1 ক্যাপাসিটি থেকে। যদি ক্যাপাসিটি 0 হয় তাহলে তো 0ই থাকে। তো লেটস স্টার্ট উইথ 1, বিকজ আপনার ফার্স্ট আইটেম এটা 0 ইন্ডেক্স হলে ফার্স্ট আইটেম ইজ অ্যাট ইন্ডেক্স 1। আচ্ছা, it will go on till number of items and we have to increment it. Then কি করবো? কলামে যাবো, তো মিনিংফুল নাম দিই ক্যাপাসিটি 1। না, একই ভ্যারিয়েবল হয়ে যাচ্ছে ক্যাপাসিটি 1। ক্যাপাসিটি কত দূর যাবে? ক্যাপাসিটি যাবে and একই। আচ্ছা, ক্যাপাসিটি 1, সরি, প্লাস প্লাস। আচ্ছা, এখন কি চেক করতেছি যে ওয়েট অ্যারে। আচ্ছা, ওয়েট অ্যারেতে যে আছে এটা যদি বড় হয়, আচ্ছা, ইফ ওয়েট অ্যারেতে যে কারেন্ট আইটেম যদি বড় হয়, তো কমেন্ট আউট করি ইফ weight is larger than your current capacity, do not pick it. Do not pick it করলে আমার কেপিতে কি বসে? কেপিতে বসে আমার উপরের ভ্যালু, তো কেপি উপরের ভ্যালু, আরে উপর থেকে ভ্যালুটা বসে। else এখানে হচ্ছে we get options। অপশনস কেন কি? আমি উপরের ভ্যালু নিব নাকি ওই রিমেইনিং ক্যাপাসিটির জিনিসগুলো? যে টেক আইটেম, টেক আইটেম মানে কি? ইন টেক ভ্যালু, তো আপনার ভ্যালু যে অ্যারে
সেম জিনিস অ্যাজ দিস, যে ইনস্টেড অফ ওয়েট আমি এই ভ্যালুটাকে নিলাম, যে প্রফিটটাকে নিলাম, প্লাস কেপি টেবিলে যাব, আগের রোতে যাব, দেন রিমেইনিং ক্যাপাসিটি। সো রিমেইনিং ক্যাপাসিটির ভ্যারিয়েবলস কি, যে কারেন্ট ক্যাপাসিটি মাইনাস এই ভ্যালুটাকে নিলে যে ওয়েটটা থাকে, আচ্ছা সো ওয়েট, রাইট, হ্যাঁ। তো টেক ভ্যালু কি, যে আপনি এই ব্যাগটাকে কনসিডার করলেন, তো আমি ওই এই ব্যাগটাকে নিলাম। কোথায়, এখানে 10 তো কোনটার জন্য করি, ধরেন এখানে, যে এই পোর্শনে যদি আসি, যে আচ্ছা ক্যাপাসিটি 3, দেন এই ব্যাগটাকে যদি নিই, তো উপর থেকে একটা ভ্যালু তো কনসিডার করবো, এটার জন্য আমি লিখি নাই। তো এই কোডটা কি হচ্ছে, যে এই ভ্যালুটাকে নিলাম, তো প্রফিট ইজ 8, সো এখান থেকে আসে আমার 8, প্লাস এই টেবিল কেপির আগের রোতে যাবো, এই জন্য আইটেম -1, মানে আগের রোতে গেলাম, বিকজ আপনার কারেন্ট কেপি তো আইটেম, সো আইটেম -1, দেন কলামটা কি হবে, যে কারেন্ট যে ক্যাপাসিটি মাইনাস এটার ওয়েট কে কনসিডার করলে যে রিমেইনিংটা থাকে, সো ওয়েট মাইনাস ওই পার্টিকুলার আইটেমটা। তো হ্যাঁ, ইট শুড ওয়ার্ক। দেন না হলে উপরের ভ্যালুটা বসাবো, এখানে কি ছিল, 22। আচ্ছা, হোয়াট ইফ উপরের ভ্যালু নেই, উই স্কিপ দিস আইটেম, কে পাই, তাহলে কি হবে, কেপি উপরের রো, দেন ক্যাপাসিটি। তো আমরা কেপি তে কি বসাবো, যে ম্যাক্স, যে কেপি এই ভ্যালুতেই তো বসাতে চাচ্ছি, বাট কাকে বসাবো, ম্যাক্সিমাম অফ, এইভাবে কি ম্যাক্সিমাম লিখে, আই হোপ ভ্যালু নাকি স্কিপ আইটেম হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, শুড ওয়ার্ক। তাহলে আমি একটু, হ্যাঁ তাহলে একটু কোড গুলো একটু দেখি, সিনট্যাক্স গুলো, স্কিপ, ফর শেষ, শেষ। আচ্ছা, এখন একটু প্রিন্ট করে দেখি, যে ফর ইন্ট্রো কেপি dot println arrays dot toString, দেন এই রোটা প্রত্যেকটা রো প্রিন্ট হবে, দেন আমার রিটার্ন করা লাগবে কাকে, আইটেম, আইটেমই তো লাস্ট, হ্যাঁ আইটেম লাস্ট, দেন ক্যাপাসিটি, মানে লাস্ট সেলের লাস্ট ভ্যালুটা। তো কল দিয়ে দেখি কি আসে, মেথডের নাম কি, মেথডের নাম ইজ knapsack, ফার্স্টে পাঠাচ্ছি ভ্যালুস, দেন ওয়েট, দেন কি ক্যাপাসিটি, সো এখানে knapsack-এর ক্যাপাসিটি, দেন এটা প্রিন্ট করা লাগবে, সো এখানে স্টোর করি, একটু স্টোর করলাম, লেটস প্রিন্ট দিস আউট, যে ভ্যালুটা কি আসে, ম্যাক্স প্রফিট, কি ম্যাক্স প্রফিট ইজ ম্যাক্স ভ্যালু, দেখি এরর আসে নাকি, অফকোর্স এরর, আইটেম ক্যাপাসিটি, নাম্বার অফ আইটেম, সরি নাম্বার অফ আইটেম, আর এখানে হবে তো টেবিলের সাথে মিলাই দেখি যে কি আসতেছে। No, wait, how do I get the code? এই, দাঁড়ান, এই দেখি, আরে না, wait, let me check. ছোট, এই ঠিক করছি নাকি না, আচ্ছা, সব জিরো, লাস্টের তিনটা 7, 0 0 9 9 9 9 16, হ্যাঁ 9 10 10 19 19, 9 10 10 19 19, 3 9 12 13 19 22, হ্যাঁ, আর ম্যাক্স প্রফিট শুড বি 22। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে কোড,
দেন এখন কি করব, এই বাফার গুলা ইফ ইউ মানে যদি কোড করতে পারেন তাহলে তো ভালোই যে কোড করতে পারছেন, বাট আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন করবে যে আচ্ছা which items have you picked, তো সেটার জন্য আমার বের করা লাগবে। সো এই কোডটাও লিভ ইট আপ টু ইউ, বাট সিমুলেশন থেকে কিভাবে বের করবো এটা একটু দেখাই দিই। যে ইউ আর গোইং টু স্টার্ট ফ্রম দি লাস্ট সেল, এই লাস্ট সেল থেকে আমি স্টার্ট করলাম 22। হ্যাঁ, আচ্ছা 22 যে পেলেন আপনি দেখবেন এটা কি উপর থেকে পেলেন? উপরে যদি একটু তাকায় দেখেন যে দুটা ভ্যালু সেম না, যেহেতু সেম না তার মানে আপনি উপর থেকে পান নাই, মানে ইউ হ্যাভ কনসিডার্ড দিস ব্যাগ, যেহেতু ভ্যালুটা চেঞ্জ, তার মানে ইউ হ্যাভ পিকড ব্যাগের নাম দিব। So it's এখানটা লেখা যাবে ব্যাগ ওয়ান, একটু লিখি দেখেন কোন কোন ব্যাগ নিছি। ব্যাগ টু, যেহেতু আপনি উপর থেকে মানে উপরে তাকায় দেখেন উপরের মানে উপরের রো থেকে এই ভ্যালুটা আসে নাই, তার মানে ইউ হ্যাভ কনসিডার্ড দিস ব্যাগ, তার মানে আপনার অ্যান্সারের মধ্যে ব্যাগ সিক্স থাকবে, ইউ হ্যাভ কনসিডার্ড ব্যাগ সিক্স। আচ্ছা এখন কি করবেন, যেহেতু ইউ হ্যাভ কনসিডার্ড দিস ব্যাগ সিক্স, তার মানে আপনার ন্যাপস্যাকের ওয়েট ইজ, একটু ভালো করে দেখেন ন্যাপস্যাকের ওয়েট হচ্ছে সিক্স। আপনি যা এটা ইউ আর শিওর অফ ইট দ্যাট ইউ হ্যাভ কনসিডার্ড ব্যাগ সিক্স, মানে ব্যাগ সিক্স আপনার ন্যাপস্যাকের ভিতরে আছে। তো এটার ওয়েট কি, এটার ওয়েট হচ্ছে ওয়ান, তার মানে এটাকে নিলেন, ব্যাগ সিক্স কে নিলেন, তাহলে আপনার রিমেনিং ওয়েট কি থাকবে, যেহেতু এটার ওয়েট হচ্ছে 1 কেজি, তো আপনার রিমেনিং থাকবে সিক্স, এটার ক্যাপাসিটি মাইনাস এই ব্যাগটাকে নেয়ার পর যে রিমেনিং ভ্যালু উইচ ইজ ফাইভ, রিমেনিং থাকবে ফাইভ। এখন আপনি আবার দেখবেন যে উপরের রোতে গেলাম, আচ্ছা ক্যাপাসিটি ফাইভ, এই যে এই রিমেনিং যে ভ্যালুটা পেলেন এটাকে ধরে ওই ইন্ডেক্সে যাবেন, ওই কলামের ইন্ডেক্সে যে ফাইভ, ফাইভে গেলাম। এখন দেখবেন এই রোতে এই 19 কে উপর থেকে আসছে, হ্যাঁ দুটা ভ্যালু সেম, তার মানে এই ব্যাগটাকে নেন নাই আপনি 15 কে। এইভাবে কেন লিখতেছি, এইভাবে লিখি, হ্যাঁ ইজি। হ্যাঁ, তো আপনার ন্যাপস্যাকে ব্যাগ সিক্স কে নিলেন, ব্যাগ সিক্স এর ওয়েট ইজ ওয়ান, তো আপনার ইনিশিয়ালি ছিল সিক্স, এখন আপনার রিমেনিং হচ্ছে ফাইভ। তো এই ফাইভটাকে ধরে আপনি দেখবেন যে হচ্ছে নাইনটিন, নাইনটিন যেহেতু উপর থেকে আসছে তার মানে আপনি ব্যাক ফাইভ কে নেন নাই আর এটাকে নিচ্ছেন, নাইনটিনে গেলাম। আচ্ছা আবার উপরে তাকায় দেখেন এই নাইনটিন উপর থেকে আসছে, তার মানে আপনি এই ব্যাগটাকে নেন নাই। আচ্ছা এখন আমি এই রোতে ব্যাগ থ্রি এর রো, নাইনটিন কি উপরের থেকে আসছে না, উপরের ভ্যালু সেম না, তার মানে ইউ হ্যাভ কনসিডার্ড ব্যাগ থ্রি। তো ব্যাগ থ্রি কে কনসিডার করলেন and তার ওয়েট কি, তার ওয়েট ইজ থ্রি, এখানে থ্রি বসালাম। তাহলে আগের ছিল ফাইভ, ব্যাক থ্রি কে নেওয়ার পর ইউ গট টু। আচ্ছা দেন এই টুটাকে ধরে কি আমি কলামে মানে আগের রোতে তো যাবোই, বাট এই টুটা হবে আমার কলামের ইন্ডেক্স, এই টুতে গিয়ে এই আগের রোতে গিয়ে দেখুন নাইন। আচ্ছা তো উপরে তাকাই দেখুন আচ্ছা সেম ভ্যালু না, তার মানে ইউ হ্যাভ কনসিডার্ড ব্যাক টু অ্যাজ ওয়েল, ব্যাক টু কে নিলেন, ব্যাক টু এর ওয়েট কি টু, বাকি কে থাকে, আগে ছিল টু, ব্যাক টু এর ওয়েট টু, আগে ছিল জিরো। তো আপনি উপরের কলামে মানে উপরের রোতে তো যাবেনই, উপরের রোতে গেলাম, বাট কলামের ভ্যালু কি হবে জিরো, এখানে চলে আসলাম, দিস ইজ ইউর এন্ডিং পয়েন্ট। তো আপনি কাকে কে নিছেন, ব্যাক সিক্স কে নিলেন, থ্রি কে নিলেন, টু কে নিলেন, দিজ আর ইউর অ্যান্সার, ইউ হ্যাভ কনসিডার ব্যাক সিক্স, ব্যাক থ্রি অ্যান্ড ব্যাক টু। তো আপনার এই সিমুলেশন করা is very important. You also need to know how to find out which items you have considered. And yeah, so this is the end of your zero one knapsack. Okay, bye.